2025-26 चर्चा गतकाल चर्चा होची कि आपण कोडे सिंह बाहिनी जोग दउछथि ए कथाटी सत्य ना मिछ टिके स्पष्टीकरण दे। सिंह बाहिनी रो स्टार कास्ट पूरा डिक्लेयर ही सारिछि तांकर आखड़ा पूजा ही सारिछि आखड़ा पूजा रो वीडियो फोटो सब मध्ये सोशल मीडिया रे अछि लोक माने केवल सही चिंता रे थिले जे पीयूष सूर्य मंदिर रो रियल सेल रे पहुंची पारलेनी काले सिंह बाहिनी रियल सेल को जिवे सेमति किछि नाही आराम से मु जो जगह रे अछि भले रे अछि नहीं काली आपन को सिंह बाहिनी रो आखड़ा साल रे किछि लोक देखिथिबार मध्ये प्रश्न उठले रे सत कि आपन जाइथिले कि मु भी सुनिछि मते लोक देखिछन्ते मते फोन करिछन जे भाई हमें तुमको देखिछु किंतु मु तांको पचाली जे तमे देखिछ ना ना मु सुनिछि तेनु से सुनिबा लोकटा जो सुनेछि सेही लोकटा जे मुख्य जे सुनै दिछि जे पीयूष एठी अछन्ती एटा माने सेठी कि डबल रोल अछि डबल रोल नहीं सुनिबा कान सुनिबा कथाटा बहुत दूर जाई पारे ना भाई अभी का सीमा को पचाली कहला आपण देखिछ दिना ना मु सुनिछि बस सी भी जाहा को पचारिबे जे तमे मते ए कथाटा कहिथिलो ए कथा कोन हला ना मु भी सुनिछि तेणु अबे मुख्य लोक खोजु खोजु सी पुणी जो विवाद बढ़ी जो हां जुलवा भाई की अछि खितेश खितेश अछि बा माने पीयूष त्रिपाठी को पैटर्न ना ना 2025-26 को देखि पीयूष त्रिपाठी घरे मो बापा को पेटरे माने चर्चा होछु गुड निहाती निहाती ए कंट्रोवर्सी टू एंड कर दवा दरकार काई कि ना यात्रा विवाद आरंभ हितला 2024-25 मसिया रे 24-25 मसिया कैलेंडर बदली गलानी अबिका 25-26 नुआ यात्रा रु आरंभ होउछि अबिका कंट्रोवर्सी जदी हमें बंद न करिबा लोक नाटक अपेक्षा विवाद रे बेसी मुंड देबे जोटा कि यात्रा जगत ऊपर विपद आसीबो तमे विवाद को एठी अंत करी कि मु पुनिया छाड़ दवा दरकार मालिक हुंतु कलाकार हुंतु कर्मचारी हुंतु प्रत्येक मनुष्य जो माने यात्रा सहित संश्लिष्ट मु पुनिया छाड़ी वर्तमान समय आसी आमे ही जेबा यदि आमे ही जेबा विवाद रो अंत घटी जेबो मु कोनी जे आमे भाबली मते ता भीतर नियंतु मु यात्रा करबी से कथा ही मु कोनी आपण माने एकाठी हुंतु आपण माने एकाठी हुंतु एकाठी हेले ही मु पुनिया पळी जीवो आमे आसीबो आ जोटी आमे आसीबो सेटे एकता बढ़ी जीवो एवं यात्रा जगत निहाती आगु कुछ ए मोर जीवन पछ रके पड़तो जगत उद्धार ना ना आपण घरे बसंतु पथे अला सब पार्टी चालू ना ना से कथा न मु को महापुरुष मु केबे कहिबी जे मो जीवन पछ नरके पड़ी ताउ यदि समस्त भले रे रहिबे सेते बेले से निहाती चिंता करिवे जे आमे तो समस्त भले रे अछि पीयूष ता काई घरे रहबे से भी काम करू प्रथमे समस्त भले रे रहबा दरकार ता परे जाई कि मो कथा आसी आपण केवल पीयूष घरे आगे ताले समस्त उन्नति के ही चलछि ना आपण केते जण बड़ बड़ कलाकार जो मानक नारे विवाद उठितला सेही माने चाकरी पाइले सेही कथाटी आपण सुनि चंती बहुत कलाकार अछंती जो माने के ए पर्यंत भी कोनसी पार्टी रे नियोजित होई पारि नांती ताको पेट पटना बहुत खरा किंतु आपण कहितले या पूर्व जतले सहिला यात्रा सला छुट्टी हला आपण कहितले जदी संघ चाहेबो पुणी मु आसीबी हां पण संघ चाहू संघ कहउचंदी संघ हमहु कहिसली जे हम कथा हेतु से प्रतिक्रिया रखले बहुत बढ़िया प्रश्न रे भाई आपण पछारले जो दिन भुवनेश्वर मीटिंग होतला पैसा फेराला सब हला ता परठु मु जते बेले भी कहिछि मु गोटिए कथा कहिछि एवं मते बहुत भाई माने भी पचारचंदी रिपोर्टर भाई माने जे भाई आपण तो सुस्थ अछंती आपण तो काम करूचंती ताले आपण देह खराब केमती हला मु सब बेले गोटिए कथा कहिछि एटा होछि गोटे समस्या रा समाधान गोटे समस्या रा समाधान दरकार थला सेति में स्वास्थ्यगत समस्या देखि घरे रहय पे पड़ला आ कोन मो भाई मालिक हणाहणी हिथांती मरामरी हिथांती ताले मो मन शांति हिथांती मु तो भूल करिछि मो भाई आउ दि जण को निज निज भीतर काहे कि कलह करे तेणु मु घरे रहि गेली कि मो कैरियर रे केबे बैन शब्द न लागू मु एमिति किछि गोटे भूल करिनी कि जहा पे गोटे बैन शब्द लागि संघ कोछि आगे हमें ताको बैन करलु ताको बात कथा क्लियर ही के अछि काहे कि नै किछि दिन तले देखिथिबे मु जो पाटरे कार्यरत थिली सूर्य मंदिर से पार्टी ओनर जी हम कालिया बाबू सी कहिचंदी जे पीयूष सुस्थ हेले सूर्य मंदिर आसीबे काम करिवे जदि आउ को पेडाल को गले मु आइन तो कार्य अनुष्ठान नेबी एवं एपटे सिंहबानी रो मालिक पाड़ी बाबू हम बाबू से भी सही कथा कहिचंती पीयूष मो संग अनुमोदित हिथिले किंतु पीयूष एठी आसीबा कथा हला परे मालिक माना संग मते सपोर्ट कलेनी तेनो एथुर गोटिए कथा स्पष्ट जे भागफळ छिंडिलानी जेतो भागफळ छिंडिलानी तेनो रफ खाताटी को चिरी दिया एति कोछि का पीयूष कपल इज इक्वल टू कतो भारी पीयूष 26-27 भारी हां निहाती काई कि ना 26 मसियारू अप टू 30 मसिया पर्यंत ए जो 2 वर्ष रे पार्टी बदली दबा कथा कहिथिली ए कथा को नै मते बहुत विवाद उपजिथिला मु जदी सब बेले विवाद रे मुंड रखिबी मु काम करबी केते बेले तेणु तो आपन चाहउछन ना दर्शक चाहउछंती मते चाहु नांती मु करूथिबा कामटी को चाहउछंती
ତେଣୁ ସେ କାମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି କେମିତି କାମରେ ମନ ଦେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 26 ମସିହାରୁ 30 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2026 ରୁ 2030 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେରା ସିଂହବାହିନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇ ସାରିଛି। 26-27 ହଁ, 26-30 ଏଇ ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଯେ ସିଂହବାହିନୀ କି ଏକାଥରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଭାପତି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସଂଘ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫିଟ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଡାକୁନୁ। ହେଇ ଆପଣ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉଦିନ ପାର୍ଟି ଛୁଟି ହେଲା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମାଲିକ ସଂଘ ମାନେ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଁ କାହିଁ କାମ କରିବିନି। ସେ ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଯିବେନି। ଆପଣ ମାନେ କଥାଟାକୁ ପୁଣି ଖେଳେଇଲେ। ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ମାଲିକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ପୁରୁଣା ନୁହଁ, ନୂଆ ନୁହଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାଲିକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ଘରେ ରହିଯିବି, ସେମାନେ କଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପିୟୁଷ ଏବେ କାମ କରୁଛି 3 ମାସ ପରେ ତା ଦେହ କେମିତି ଖରାପ ହବ। ନା, ଘଟଣା ସେଇଆ ନୁହଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସେ ସୂତାଟା ଏତେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଏ ସମାଧାନରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏ ସମାଧାନରୁ ଯଦି ବିବାଦ ଖୋଜିବା ଅନେକ କେନା ବିବାଦ ବାହାରିବ। ମାଲିକ ସଂଘ କହିଥିଲା ଯଦି ପିୟୁଷ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ତମକୁ ପୁଣି ଡକା ଯାଇଥାନ୍ତା ଯାତ୍ରାକୁ। ଲିଖିତ ଆକାରରେ କଣ ଦେବି? ଇଏ କଣ ମାନେ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିଲି, ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାଟା ବଡ କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବିବାଦ ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ନା, କିଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ଯାଏ ଆମେ ମୁଁ ନ ଛାଡ଼ିଛି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷେ ବିରତି ନେଲେ ଯେ କି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଭୁଲଟା ହେଇଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଥିଲା, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଲିକ ସଂଘର କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ମାଲିକ ସଂଘରେ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ। ସେ ମାଲିକ ସଂଘରେ ଗୋଟେ ମାଲିକଙ୍କ କଥା ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ, ଅଲଗା ମାଲିକଙ୍କ କଥା ମାନେ ଗୋଟେ ଏକପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଯେ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିବାଦ ଉଠିବା ପରେ ମାଲିକ ସଂଘ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଢି ଚାଲିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଏସା ହେଲା, ସବୁ କାମ ବଢି ଚାଲିଲା। ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ସଂଘ ତ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ନା। ଯଦି ଆମ ବାପା ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ତ ନିହାତି ଆ ପରେ ଘର ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯୋଉଠି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଥିଲା, ମୋ ବାପା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ମୋ ଦାଦା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇକି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘବଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ମାଲିକ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆ ପର ଷ୍ଟେପଟା ଘରର ଉନ୍ନତିଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିବାଦ ହେଲି ପଛେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାଲିକ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ନିହାତି ବିବାଦ ଦିଟା ଜାଗାକୁ ନିଏ, ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ନିଏ, ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗକୁ ନିଏ। ଯଦି ଆମେ ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଭଲ ଦିଗକୁ ଟାଣି ନେବା, ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆସିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତର କିଛି ବି ଦେଇନି, କାହିଁକି ନା ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ 20 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା, ଆପଣଙ୍କର 24-25 ମସିହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ସରିଯାଇଛି, 25-26 ପାଇଁ ଯୋଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଖଡ଼ାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ତୁଲେଇବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଳାକାର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିଲି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସିଏ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ରହିଯାଇଛି ଏଠି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମାଲିକ ସଂଘ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି, ସେଟା କାହିଁକି ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବାବୁ ବେଟର କହିପାରିବେ। ମାଲିକ ସଂଘ ଆପଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାନ୍ ତ ମୁଁ ତ କହିନି ମତେ କେବେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଯଦି ଆସିବି କୁଆଡେ ଯିବି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ମାଲିକ ମାନେ ଦେବେ ନା। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲି, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଛାଡିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲି, ମୁଁ କେବେ କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ପରିମାଣରେ ବି ଭୁଲ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୋ ଛାଡିବା କେସରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମାନ, ମୋର ନିଜସ୍ୱ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପାର୍ଟି ଛାଡିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ଆଜ୍ଞା, ନା, ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଲିକ ସଂଘଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ମାନି ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନିଜକୁ 26-27 ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ସେୟା କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଏବେ ଯାଏ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିନି। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ପାଢିଆବୁ କହିଲେ ଯେ ଇନକାସ ହେଇନି ଟଙ୍କା, ଗାଡି ବି ପିୟୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଛି, ତାର ତ ପୁଣି କିଛି ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ଥିବ ନା ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇଛି ତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଗାଡ଼ିର ଲୋନ୍ ସୁଝିଯିବ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ କାମ ହବ, ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ପଇସା ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପଇସା କ୍ଲିୟର। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏବେ କିଛି ଟ୍ୟୁସନ ସହିତ କିଛି ସଂଘର କିଛି ଝାମେଲା ନାହିଁ। ମୋର ଆଗରୁ ବି ନଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ମାଲିକ ତା ଯାହା ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଘର ଚଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝାମେଲା କାହିଁ କରିବି, ବାସ୍ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଯାହା ହେଇପାରିଲା ଯେତେବେଳେ ନ ହେଇପାରିଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସେମିତି ତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜେ ନିରବ ରହିଯିବାଟା ବେଟର। ଲୋକେ ଦେଖିବେ ଆପଣ 26-27 ରେ ନିହାତି ସିଂହ ବାହିନୀରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରାପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନେଲେ? କେମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ? କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପାର୍ଟି ରହିବ ବୋଲି? କାହିଁ ରହିବନି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ରହିବ। ଯଦି ମାଲିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାଲିକ ଜମା ବଦଳିବେନି। ଯଦି ଆମେ ମାଲିକଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାଲିକ ବଦଳିଯିବେ। ଯଦି ଆମେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଉତ୍ତମ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବୁଝି ସେତିକି ଦୂରତା ରଖି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଉଚିତ ବାଟରେ ଯିବା, କେବେ କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଲସ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ମାଲିକ ଝାଳ ବୁଆ ଧନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ କରିଛନ୍ତି 200 ପରିବାର ପାଇଁ, ସେ କେବେ ଚାହିଁବେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ 200 ପରିବାର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହୁଏ, ସେ କେବେ ଚାହିଁବେ। ମାଲିକ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆମର ପଛେ ଲସ୍ ହଉ 200 ପରିବାର ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏତେ ବିବାଦ ପରେ କେବେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ମୋଟେ ନିଜେ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି, ଆଉ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମାଲିକ ସଂଘରେ ଇଏ କରନ୍ତିନି? ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଦମ୍ଭ ଥିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାଲିକ ନିଜେ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଦମ୍ଭିଲା ଜମା ନୁହଁ, ପଇସା ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ କଣ ଦମ୍ଭିଲା? ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦମ୍ଭିଲା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଥାଏ ଯଦି ସିଏ ଦମ୍ଭିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଦମ୍ଭିଲା। 3ଟା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ଲାଇଭ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ଲେଖା ହଉଛି ଗାଡିରେ, ଆଜ୍ଞା ପିୟୁଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ବୟ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆପଣ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ କାମ ବି ଚାଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉଟା ଉଚିତ କଥା ବି କହିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଏତେ ଜିନିଷରେ ଛନ୍ଦି ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି 5 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଆହୁରି ବଡ ଇଏରେ ଛନ୍ଦି ହେବେନି ବୋଲି ଡର ଲାଗୁନି? ଛନ୍ଦି ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି 5 ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲି, କେମିତି କହିପାରିବେ? କାହିଁକି ଛନ୍ଦି ହେବି? ମୋର ଆଉ କୋଉ ବାଟରୁ ପଇସା ଆଣିବାର ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉ ବିବାଦ ମତେ ଗୋଡେଇବ? ଏଇ ପାଟରେ ରହିକି ଆଉ କୋଉ ପାଟରୁ ପଇସା, ତୁଳସୀରେ ଥିଲି, ତୁଳସୀରୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସିଲି ପଇସା ନେଇକି, ସିଏ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଗୋଡେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ହେଇ ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ଏଇ ବିବାଦ ଗୋଡେଇଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବିବାଦଟା ଏଇ ପାର୍ଟି ବଦଳେଇବାକୁ ନେଇକି ହଉଛି, ତେଣୁ ଯଦି ପାର୍ଟି ବଦଳେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ହୁଏତ ବିବାଦ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିବାଦ ହେଇନି, ଗୋଟେ କଣ ବିବାଦ ହଉ, ତ ନିହାତି ହବ, ବିବାଦ ହବନି କାହିଁକି? ଏବେ ତାହେଲେ ଚଳିବେ କେମିତି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ? ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି, ଗୋଟେ କଳାକାର ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ପନ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବେନି ଯାତ୍ରା, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କଣ ରଖିବେ? ଅଛି, ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନାହିଁ କାହିଁକି? 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି? ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହ ବାହିନୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ନ କରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯାତ୍ରା ଜଗତ ନିନ୍ଦିତ ହବ, ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଲଜ୍ଜିତ ହବ, ଜନମାନସରେ ସମାଲୋଚିତ ହବ କି ମୋ ପାଇଁ ମୋର ମାଲିକ, ମୋର ସହକଳାକାର ମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶେଷ ଦିନ ସହକଳାକାର ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତେ କେହି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିବି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, 25-26 ପାଇଁ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଅଧିକା ଅଫର ଆସିଲା, 26-27 ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଫର ହେଇଛି, 26 ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ କଲେ 26 ରୁ ଯଦି ୟା ଭିତରେ କୋଉ ବଡ ଅଫର ଆସିଲା, ଅଲଗା ପାଟକୁ ପଳେଇବେ? ବଡ ଅଫର ଆସିବନି, ଯଦି ଆସିଲା ଆସିବନି, କାହିଁକି ନା ମାଲିକ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର ଅଛି, ମାଲିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ମତେ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ସଂଘରେ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଘରେ ରହିଲି, ତ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ନିହାତି ଗାଇଡଲାଇନ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନା, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ବି ନଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଛାଡିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୁଲଟା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ତ ଘରେ ରହିଗଲି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କଲି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଘରେ ରହିଲି, 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା,
तापर 5 वर्ष पे काम करी सिंह भाई गोटे चलचित्र रावण जो अनुभव महांती थे आपण भी आसबार थिला एबे से चलचित्र नै किछि आलोचना हेलानी ए वर्षे आपण घरे बसिए वर्ष से चलचित्र किछि काम हबो कि से बडी किछि आलोचना करले रावण बोली तो ना कोठी डिक्लेयर हेनी जहाँ हम सोशल मीडिया चर्चा होती चर्चा को नहीं कौन अछि भाई के संगे काम करी सेटा होछि मो पई भाग्य सेटा बापा बापा छात ऊपर रंग काम होछि सेठी अछंती तो ऑब्वियसली खुशी ही थी दे तीनटा लागि न्यूज़ ओके ताले रावण को जाऊ ना आपण ना सेमती किछि नै मो भाई के संगे काम करिया पे चाहे मो भाई के गोटे डाई हार्ड फैन मो भाई के संगे काम करिया पे चाहे सेमती करे मो बहुत खुशी सीधा माता बुझा बोलले जे आपण को नेकी फिल्म तैयारी करियो हां माता संगे जोगाजोग रे अछि आगे विवाद दूर हेल तो कोटे करबा सॉरी नहीं यात्रा विवाद तो मोबाइल खोली की YouTube खोलालु प्रथमे मोरी फोटो YouTube रे मत रावण राम हेबे ना रावण आगे राम हेबे ना रावण मो जाम्बो बनाई भाई शंभु चलचित्र मध्ये आसी अच्छा प्रति सोशल मीडिया रे समस्त पीयूष को ना नहीं कि काहे कि आगे थंबनेल हो टाइटल हो सब तरह पीयूष को ना काहे आ सब दिन देखियो को मिलु जे फेरिले पीयूष आसिले पीयूष एई यात्रा को गले पीयूष एटा होची आखड़े पहुंचले आखड़े पळेले नडिया बाडैले एटा होची एटा मो आसी भाई को देखि छी फेरिले पीयूष एटा मो प्रति भाई मानकर भल पाइबा दर्शक मानकर भल पाइबा जो माने कि अति सहज रे ग्रहण करि परना मु घरे रही जाय बोली तनो से मानको निहाती बहुत अंतर धन्यवाद देबी जे सबले यात्रा देखौथिले वर्तमान यात्रा देखिबा पय जिबे कि चेष्टा करिबी जेहेतु वर्षे घरे रहिबी चेष्टा करिबी यात्रा देखिबा पय दर्शक दान हेबे आपण निहाती सिंहवान देखिबा जियो ना सूर्य मंदिर भी देखिबी सिंह बाहिनी भी देखिबी तुलसी देखिबी रंगमहल देखिबी भाई आपण टिकट पड़िबो ना एंती जिबे टिकट मोटू नेबे ना एटा कथा ठीक अछि टिकट नेबे